السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے اصل میں ایک کتاب کی اجرائی ہے، یعنی اس کا اناگوریشن ہونے والا ہے کل 14 اپریل 2026 کو، اور اس کا کنٹینٹ کیا رہے گا، اس کا تھیم کیا رہے گا، اس میں ٹاپک کتنے، اس میں 40 ٹاپک کا ایک کلیکٹڈ مجموعہ ہے، اور اس میں پوری جو ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روزمرہ ڈیلی میں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کیسے بیہیو کرے، کیسے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہیں، وعدہ کیسا کریں، انصاف کیسا کریں، شادی بیاہ کیسی ہو، لین دین کیسا ہو، خلوص محبت کیسی ہو، اس میں ساری کتاب کے اندر وہ 40 کتابوں کے 40 حدیث میں وہ کنٹین ہے۔ اور اس کو یہ سمجھنا بولے تو یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقہ، حدیث کے معنی ہے بات، اور اللہ کے رسول کی جتنی باتیں ہیں وہ قرآن سے ہے۔ قرآن ایک دھارمک بک نہیں ہے، وہ کسی مذہب کسی ذات کے ذکر نہیں کرتی، وہ صرف انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، میسیج ہے۔ اور وہ مسلمانوں نے خاص طور سے، میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے یہ میسیج دیتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کو ایک دھارمک کتاب سمجھ کے اس کو چوم کے سیف رکھ دیا، کوئی خاص پروگرام میں، شادی میں، مرے تو، اناگوریشن ہوا تو نکالتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنے ذاتی طور سے ایک مشن شروع کیا ہوں کہ قرآن جو سکھاتا ہے وہ کہ اور بات نہیں ہے، صرف انسانیت کو سیٹل کرنا، لین دین کیسی کرنا، اس میں ٹاپک ہے۔ قرآن میں 2-4 جگہ نہیں، 50 جگہ آیا ہے، کسی ذات دھرم کوئی ذکر نہیں ہے اس میں۔ ایک ہے کہ ایشور ایک ہے، گاڈ، اللہ، ایشور، بھگوان، برہما، جس کو بھی تم کہو، وہ ایک کا کریشن ہے پوری دنیا، یونیورس، اور وہ یونیورسل میں ہم اس کے ایک رول ہے، ایک کیریکٹر ہے۔ تو وہ کیریکٹر کیسا نبھانا، وہ سارا ایک دستور ہے، ایک کانسٹیٹیوشن آف لائف ہے۔ وہ دھارمک بک نہیں ہے بھائیوں۔ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام مذہب کے لوگ جو ہیں ان کو یہ میسیج پہنچاتا ہوں کہ چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے کسی ذات کا، کسی ملک کا ہو، وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وہ نیچرلی دے آر دا برادرس ٹو ایچ ادر۔ قرآن کی چیپٹر نمبر 49 کے اندر ورس نمبر 10 میں آیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ عربی میں ہے، اس کا بھاشنتر، اس کا ٹرانسلیشن کہتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ چیپٹر نمبر 49 کی ورس نمبر 10 ہے کہ اے لوکانو، اے لوگوں، مسلمانوں سے ایڈریس نہیں ہے، کسی خاص کمیونٹی سے نہیں ہے، کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو مرد اور عورت، میل اور فیمل، من ذکر و انثی، اس طرح سے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے بنایا، ہم مینس ایشور، اللہ، گاڈ، ہم نے بنایا تم کو قبیلے اور ٹکڑے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم اوڑکھت جا، پہچانے جاؤ۔ پٹیل صاحب ہے، دیشمکھ صاحب ہے، خان صاحب ہے، سید صاحب ہے، مرزا صاحب ہے، سنگھ صاحب ہے، یہ نام ہے پہچاننے کے لیے۔ لِتَعَارَفُوا اِنَّمَا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو تقوی یا بھے یا ڈر اللہ کا رکھتا ہے، ایشور کا رکھتا ہے۔ میں 2 چیز بات چل رہا ہوں ہماری، تو میں اس کو یہ تصور کروں، یہ خیال کروں، یہ ذہن میں رکھوں کہ میرے ہم 3 میں چوتھا انہیں ہے، ایشور اللہ ہے، ہم 4 ہے تو 5واں ہے، ہم 1 ہے تو دوسرا ہے۔ میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں، کسی دوست سے بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تو یہ نہ سوچے کہ وہ اور میں ہوں، اس میں تیسرا انہیں انوالو ہے۔ قرآن میں ہے یہ، میں کوئی کہانی زانی نہیں بتا رہا، ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ ہم تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ جس نے پیدا کیا، ایک ڈراپ سے، ایک منی کے ڈراپ سے جس کو پیدا کیا انسان کو، اور 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، وہ بھی آیا ہے قرآن میں چیپٹر نمبر 39 میں کہ ہم نے تم کو 3 اندھیری کوٹھڑی میں پیدا کیا، ایک اسٹمک، اس کا اندھیرا، دوسرا یوٹرس، اس کا اندھیرا، تیسرے جہاں میں ڈیولپ ہوا نطفے سے، ڈاپ سے، وہ وہاں پیدا کیا ہوں، اور تیرے کو کم سے کم 7 سے 9 مہینے میں رکھا ہوں، اور تیرے کو ایک اچھا جیتا جاگتا ایک
تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک کریشن کے بعد دوسرا کریشن کیا ہوں، تو دنیا میں اچھے سے رہے۔ اور یہ کتاب کی ٹریننگ لے کے اس کو پڑھ بھی اور لوگوں کو پڑھا بھی اور ان کے اندر پرچار بھی کر، تاکہ بھائی چارگی مینٹین کرے۔ بھائیوں، میرا میسیج اور میرا مشن قرآن و حدیث اسی لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی یہ سمجھ جائے کہ یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، میرا بھائی ہے۔ میں میرے بھائی سے ڈیل کر رہا ہوں، میں میرے بھائی سے وعدہ کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہ بات جب عام ہوں گی، میرا مشن عام ہوگا، تو پھر پولیس کا کام بھی کم ہو جائے گا، کورٹ کا لوڈ بھی کم ہو جائے گا، یہ طلاق، خلا، جھگڑے، لین دین، یہ سارے بند ہو جائیں گے۔ ہم لوگ آپس میں قرآن کے اندر کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ بتاتا نہیں کوئی، نہ بتاتا نہ پڑھنے والا پڑھ کے سمجھتا ہے۔ یہ ہمارا ڈرا بیک ہے، مسلم بھائیوں کا یہ ڈرا بیک ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا، انہوں نے زبانی ریٹیفیکیشن کر لیا ہے اور سمجھتے کہ ہماری کو جنت مل جائے گی، سورگ مل جائے گی۔ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ آپ کو یو ول ہیو ٹو ڈو پریکٹیکل، آپ اس کو عمل کریں گے تو آپ کو اچھا ملیں گی، سورگ ملیں گی۔ یہ جھگڑے نہیں ہوں گے میاں بیوی کے، کورٹ کچہری کے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوڈ کم ہو جائے، گورنمنٹ کو اپنے معاملات نپٹنے دے، ہمارے معاملات نپٹنے کے لیے ہم سب کافی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ثلاثہ صفائی کرنے والا قرآن نے اسٹیجز بتایا، طلاق نہیں ہوتی، ایک دیے تو اس کے بعد بلاؤ، سمجھاؤ۔ پہلے 3 اسٹیج ہے کہ پہلے بات چیت بند کرو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، غصہ یاد آ جائے گا میاں کو یا بیوی کو، اس کے بعد تھوڑے دن بیٹھو، نہیں سمجھ رہا، 3rd آدمی کو بھیجو، اس کے پیرنٹس کے پاس، ہمارے پیرنٹس کے پاس، صلح صفائی کراؤ، نہیں ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کو مارو۔ مارو کہاں، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہاں نہیں، ایسی جگہ مارو کہ اس کو نقصان نہ ہو، وہاں مارو۔ مولانا بیٹے ہیں، یہ تمام مراٹھواڑہ نہیں بلکہ دنیا میں جانے جاتے ہیں، میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا، لیکن بس ایک ہی ڈرا بیک ہے، اور ان کے لیے ہوشیار کرنا ہے کہ تم پہلے سدھر کے پورے دیش کو سدھرنا، تاکہ ملک کی ترقی ہو، کورٹ کچہریاں بند ہو، پولیس کے جھمیلوں کو ان کو تکلیف دینا بھی کم ہو جائے اور آپس میں محبت ہو جائے۔ آج 5 بھائیوں میں جھگڑے ہیں، باپ بیٹے میں جھگڑے ہیں، ساس بہو میں جھگڑے ہیں، سمدھی میں جھگڑے ہیں، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ کورٹ میں 10 سال لٹکنا پڑتا ہے، بچہ ہے تو گود میں لے کے بیٹھے ہیں بھوکا پیاسے کورٹ کے باہر، فیصلے ہوتے نہیں، کیسے کریں گے کورٹ؟ ایک کیس نہیں ہے نا ان کے پاس، ہزاروں کیس پینڈنگ ہے۔ یہ بات عام ہوں گی اور میں کروں گا انشاءاللہ اپنی زندگی تک کہ بھائی تم کو ٹاپک ہے، یہ ٹاپک پڑھو، سمجھو اور سمجھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، وہ پڑھو، ان کے چرتر دیکھو کہ انہوں نے 40 سال میں نہ وہ ہندو تھے نہ مسلمان تھے، نہیں تھے، سوائے کہ انسان تھے۔ وہ انسان نے 40-41 سال مکے میں زندگی گزار کے یہ بتا دیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسے رہا جائے، کس طرح سے برتاؤ کیا جائے، لین دین کیسی ہو، انصاف کیسا ہو، لڑکیوں کے فیصلے کیسے ہو، شادی کیسی ہو، موت مٹی کیسی ہو، اس کے بعد پراپرٹی کی تقسیم کیسی ہو۔ یہ سارے ٹاپک میں جو بول رہا ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے نالج کے لیے میں بول رہا ہوں، یہ سب قرآن میں ہے۔ یہ ڈرا بیک یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے نہ وہ کرے، نہ عمل کرے اور نہ کسی کو بتائے۔ ہمارا مشن، ہماری اکیڈمی یہ باتوں کو عام کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے لیے اس کام کے لیے دعا کرو، اللہ سے ایشور سے پرارتھنا کرو کہ یہ آدمی کا کام ہمارے تک بھی پہنچے۔ آپ کو چاہیے تو میں مراٹھی میں، ہندی میں، انگلش میں، گجراتی میں، میرے پاس قرآن میں فری میں بانٹتا ہوں، اس لیے کہ بھائی بھائی بن جائے ہم سب۔ ہمارے میں یہ جو آپس میں ہے نا، یہ الگ الگ ہے، میں اور وہ نہیں ہے، میں اور ہم ہے۔ ہندو اور مسلم اگر الگ نہیں ہے، کرسچن اور عیسائی جو لوگ الگ نہیں ہیں، یہ ہمارے ہی ہیں، ہم ہی ہیں۔ وہ نام الگ ہے، وہ اس گھر میں پیدا ہوا، میں اس گھر میں پیدا ہوا، لیکن نیڈ تو وہی ہے سب کی۔ یہ باتیں آپ کو 2 ہی جگہ ملے گی، قرآن میں پوری ملے گی، اور جو لائف میں رسول اللہ نے استعمال کیا ہے، عمل کیا ہے، وہ لکھی بھی ملیں گی۔ وہ دونوں پہ عمل جب ہو جائے گا تو ایک بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ اس سے ملک کو ایک نئی روشنی ملے گی کہ یار یہاں جھگڑے نہیں ہوتے، فساد نہیں ہوتے، کورٹ میں میٹرز کم جاتے ہیں، لڑکیوں کے فیصلے واپس ہوتے جا رہے ہیں، وڈرا ہو رہے ہیں، کمپرومائزز ہو رہے ہیں،
जब ये सीखेंगे समझेंगे तो ये काम होगा। और आहिस्ता आहिस्ता से मैं कर रहा हूँ जितनी अपनी हैसियत है। मेरे साथ एक ऐसे बेलौस जो बैठते हैं, जितना खर्चा आता है हम अपना कंट्रीब्यूट अपनी हैसियत से जाकर करते हैं और लोगों को सिखाते हैं। ये मेरा मिशन है, ये हमारा सबका मिशन है। उसमें ये बेचारे हमारा साथ देते हैं, बुला के इतनी उम्र होने के बाद भी आते हैं और साथ देते हैं। ये भी चाहते हैं कि काहे को झगड़े होना, क्यों झगड़े होना। और मुसलमान भी ये चाहता है, मगर हमारे लड़कों को कोई तवज्जो नहीं दिया। मेल यंग जनरेशन पूरा बर्बाद हो गया ड्यू टू नॉन एजुकेशन। कुरान में सबसे पहली आयत है इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इंसान को उसने कलम और ये देखिए पहला डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन पहली वर्ष आयत जो है वर्ड कुरान का ये है कि तुम पढ़ो। पढ़ेंगे तो तुमको स्टेटस मिलेगा, मुकाम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेंगी, जॉब मिलेंगी, तुम इज्जतदार बनोगे, फैसले कर सकोगे, बाहर तुमको जाना नहीं पड़ेगा। नहीं पढ़ते हैं, ऊँटों पे बैठे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ले रहे तो दे रहे नहीं, बैंक से लोन लेते तो कर्ज देने की उनको याद नहीं आता, टैक्स भरना नहीं आता, इंश्योरेंस गाड़ी का करना नहीं दिल बोलता। क्यों? गवर्नमेंट हमारी वजह से चलती है, इंसानों की वजह से गवर्नमेंट चलती है। वो पैसा लाती कहाँ से है? हम जैसे लोग जो टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट में जाता है। मैं इनकम टैक्स बहुत अच्छा देता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ, करना चाहिए इसलिए कि कुछ ना कुछ दवाखाने में जाता है हमारा पार्ट, कुछ ना कुछ एजुकेशन में जाता है, कुछ ना कुछ अच्छे काम में जाता है। सबने भरना शुरू कर दिया तो फिर तो मुल्क खुश नहीं होगा, मुल्क की तरक्की नहीं होगी, नई रोशनी नहीं मिलेगी। ये मेरा मैसेज है भाइयों, बस जी। ये बुक जो है हिंदी में है या इंग्लिश में? सर अभी वो उर्दू और अरबी में है। अरबी का वर्स है जो प्रॉफिट ने कहा है, देन उसका ट्रांसलेशन है और उसका एक्सप्लेनेशन है सिंपल उर्दू में। उसको मैं हिंदी में कराने की तैयारी कर रहा हूँ। सबको समझना चाहिए, यस सर, यस सर। उर्दू और हिंदी में उर्दू और नहीं अभी तो उसके सर इनाग्रेशन हो रहा है, इंशाल्लाह मैं वो करता हूँ। हाँ आपको कुरान दे सकता हूँ मैं आज, एवरी ट्रांसलेशन इज। कैसे जाएगा सर आप? नहीं मैं तो सर वो बांटूंगा ना। नहीं आप बांटेंगे। अभी मेरे पीछे बैठे सुनील इंग्रे, अच्छा सर, उनको तो पढ़ना नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो मैसेज कैसे पूछेगा आप? हम मराठी में करके देंगे सर, बहुत जल्दी, बहुत ही छोटी सी बुक है अभी क्यों नहीं किए? सर। अभी तो हाथ में आई है वो डीटीपी करके और प्रिंट करा के अर्जेंट आई, अभी करना चाहिए था ना, आगे तो मैसेज देना। कर लेंगे तो इतनी बात बताया क्योंकि आपका एक मिशन है, आपको लोगों तक मैसेज करना है, तो आपने यस सर, उर्दू और अरबी जो की हाँ। इसको आप हिंदी करवा लेते, बिल्कुल सही है सर, करा लेते सर, करा लेते। अगले साल 5-6 महीने में। अच्छा मुझे बताइए कि इसमें सिर्फ 40 हदीसों की बात नहीं सर, मैंने जो 40 अभी लिखा है सिलेक्टेड, जो रूटीन डेली यूज हो सकती है, 40 हदीस है बस 40 हदीस है। और इसके बाद हम कुरान का पूरा सिखाते हैं लैंग्वेज। अरबी लैंग्वेज जो है सबको, मुसलमानों को नहीं आती। मौलाना जो पढ़ते हैं उनको भी मुसलमान नहीं समझता नमाज में क्या है, वो समझने के लिए मैं अरबी भी सिखाता हूँ। मैं नहीं, अब हमारे 200-500 स्टूडेंट बन गए सर, बन गए हैं, वो सब सिखाते हैं कि भाई आके देखो और सीखो और सीख के इसको आम करो। मार्कोनी साहब अभी फिलहाल जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि ये सिखाया है, वो सिखाया है, आप बोल रहे थे सब एक है, तो फिर आप उसको वैसा पूरे कैनवस के हिसाब से क्यों नहीं पूरे अलग अलग लैंग्वेज इसमें लाए? क्या आप सिर्फ एक ही जगह पर? नहीं सर, अभी तो देखिए हमने एक ही किताब एक ही प्रिंट करे, एक ही मतलब 2000 प्रिंट करे हमने अरबी से उर्दू की, उसको टाइम लगता सर, छोटी सी नहीं है ना वो। हम सबका एक ही बोला कि 40 अगर हदीस यस, आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है, आपका ऑब्जेक्शन 2-4 महीने में कर देंगे सर। सबके साथ लेने की बात कर रहे हो तो सबके पास वो जाना चाहिए। यस सर। यही लैकुना है जिसकी वजह से लोगों को के अंदर गलत फहमियां हो रही हाँ। है। अगर उसको सही तरीके से आप उर्दू वालों पे उर्दू पढ़ाएंगे क्या? नहीं सही है सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। वो ड्रॉबैक बहुत बड़ा है, हम इसको 6 महीने के अंदर कोशिश कर लेंगे। थोड़ा शॉर्ट में बोलिए, हमारे मतलब दूसरे भाई भी आए हुए, जी उनको थोड़ा जो आपके इल्म कुरान इल्म जो एक प्रश्न विचारा तो तुम लिखा है कुरान की सब, यस सर, यस ये
पुस्तक आहे फक्त मुस्लिमाच्या धर्माच्या बद्दलच बोलणारं आहे का तुमच्या तिथल्या शिकवणीबद्दल बोलणार आहे, पुराणामधल्या असणार बोलणार आहे, नाही. सर्वांगिक असणार आहे? सर्वांगिक. कारण की तुम्ही म्हणलात की आता तलाक होतो, अज्ञान आहे, तर मग हे त्या कम्युनिटी बद्दलच आहे का इतर काही कोई धर्म? इंटरनल सबके लिए सर, सबके लिए. मैं वो क्या बोलूं, पहले हम हमारे घर को सुधारना चाहते हैं. मुस्लिम बांधवांच्या संदर्भात आहे का? देखो 2 मिनट. हदीस हमारे घर में- हा जो वर्ड आहे हदीस बोल देते हैं, उसके बाद बात करो. ये सब बातों का जवाब दे देते हैं हम. सबके लिए 5 मिनट हमको बोलिए. सर 1 मिनट 1 मिनट. आप उस्ताद हैं, 5 मिनट आप बात करेंगे, देन आपके सारे जवाब दे देंगे. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारे तमाम जर्नलिस्ट जो यहाँ आए हैं, मैं जनाब अब्दुल्ला मार्कोनी साहब की जानिब से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ. और जिस अजीम काम के और मकसद के लिए, नेकी के काम के लिए आप आए हैं, वो ये है कि अब्दुल्ला मार्कोनी साहब, उनके वालिद ने उनकी ऐसी तरबियत की थी कि कुरान ये सिर्फ मुसलमानों का जो है तो नहीं है, कुरान सिर्फ मुसलमानों की हिदायत की किताब नहीं है, बल्कि तमाम इंसानियत के लिए इसको मशअले राह, नजात का ज़रिया बनाकर भेजा गया है. कुरान में कहा नबी भी जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है. कुरान में कहा या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि मैं ए इंसानों, मैं तमाम इंसानों के लिए जो नजात दहिंदा, मैसेंजर, पैगंबर बनाकर भेजा गया. और कुरान में भी जगह जगह कहा या अय्युहन्नास. सभी अब्दुल्ला मार्कोनी साहब ने आयतें पढ़कर सुनाए कि सिर्फ मुसलमानों को मुखातब नहीं किया, बल्कि तमाम इंसानियत को मुखातब किया. और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक ऐसे अखलाक अपने बरते मक्के मुकर्रमा में बेवा, यतीम, कमज़ोर, गरीब इंसानों के साथ आपने वो अखलाक का मामला किया कि दुनिया की तारीख़ में उसकी मिसाल मिलती है. इसलिए 10 साल की मुद्दत में मदीने में ये इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया. आज दुनिया का कोई चप्पा ऐसा नहीं है, मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ मुसलमान मौजूद नहीं है. लेकिन अफसोस ये है कि हम खुद जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, हमको नमूना बनना चाहिए था, आइडियल बनना चाहिए था तमाम इंसानों के लिए, ताकि लोग हमको नहीं, हमारे कुरान को, अल्लाह की किताब को नहीं देखते डायरेक्ट, हमको देखते हैं. अगर हमारा अमल अच्छा रहा तो फिर आप क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उसके तरफ खुद ब खुद इंसान जाता. नादिर शाह ने कहा कि सबसे अच्छा जो मज़हब वो इस्लाम है, लेकिन उतना ही मुझे मुसलमानों से शिकायत है कि वो अमल नहीं करते. अगर ये अमल पर आ जाए तो इंसानियत का नजात का ज़रिया बन जाएंगे. अब्दुल्ला मार्कोनी साहब पिछले 2-3 दहाइयों से आपके कुरान को हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. इनके क्लास में ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान आए, जो भी सीखना चाहे. अरबी ज़बान बहुत आसान ज़बान है और ऐसी ज़बान है, ये इंटरनेशनल ज़बान है, लेकिन इसमें जो अल्लाह का कलाम है वो समझने से इंसान को दिल को सुकून, चैन, इत्मीनान मिलता है. हमारे जितने बड़े बड़े लीडर गुजरे हैं दुनिया में, बड़े बड़े कायद पढ़े लिखे, उन्होंने कुरान पढ़ा है. हमको भी चाहिए कि हम कुरान पढ़े. हमने इनको मशवरा दिया कि कुरान करीम बग़ैर हुजूर के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक उसकी तशरीह नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं, तो कुरान की तालीमात को हम नहीं समझ सकते. इसलिए उसको हदीस बोलते हैं, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर मोहम्मद ने कुरान की तशरीह की. उस पर भी इन्होंने किताबें 2 मरतबा हदीस पर लिखी है. ये दूसरी किताब है इनकी, जिसका नाम तोहफ़तुल हदीस है.
तोहफ़ा के माने और अंग्रेज़ी में गिफ्ट के आते हैं। नहीं, हदीस का गिफ्ट है, ये तोहफ़ा है तमाम इंसानों के लिए। और इसमें कोशिश ये की गई कि तमाम इंसानों के लिए ये मशाल राह बन जाए। हमारे 2-3 भाइयों ने अभी कहा कि ये हिंदी में और अंग्रेज़ी में होना चाहिए। इंशाअल्लाह इनके तरफ से हम इनके मातहत में काम करके 5-6 महीने में इसको हिंदी में भी कर देंगे और अंग्रेज़ी ज़बान में भी कर देंगे। मेरी किताब जो हदियातरा की है वो 300 सफ़े की है, वो तीनों ज़बानों में है और हर ज़बान में हर साल 1-1 हज़ार छपती है और बाकी नहीं रहती है। तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा इनकी किताब को मकबूलियत मिलेंगी। और आपने जैसा कहा हम हिंदी में अंग्रेज़ी में उसको तो उसका ट्रांसलेट करके आपके हाथों में नहीं, आपके ज़रिए से दूसरे इंसानों तक पहुंचाएंगे। हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत सबक देकर हमारे पैगाम को नहीं, कुरान के पैगाम को, इंसानियत के पैगाम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, मैसेज को आप अखबारात के ज़रिए से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल करे, आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे, हिदायत दे। आमीन व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मार्कोनी साहब, इसका इनॉग्रेशन कब है? इनके हाथों से है और क्या है? कल है सर, कल 10 बजे मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में आपके डॉक्टर साहब के साथ यहाँ आते हुए होऊंगा। 11 बजे आएंगे आप लोग। आपने आपकी इस हदीस की किताब में क्या चारों इमामों को तरजीह दी है? नहीं, हर एक की कौल है, सबकी आपको अलग अलग मिलेगी। स्पेसिफिकली किसी की? नहीं, कोई ऐसा नहीं। इमाम बात के हैं, ये डायरेक्ट हदीस है। अल्लाह के रसूल ने जो कहा है उसको 40 हदीसों को जमा किया बुखारी शरीफ से। थैंक यू सर। आप सब लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल्ला मार्कोनी आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि कल 14 अप्रैल 2026 अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर पर मैंने एक किताब तोहफ़तुल हदीस, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की वो बातें जो इंसान की इंसानियत की लिए मैसेज और पैगाम है, वो रूटीन में जो इस्तेमाल होता है ताकि अच्छा माहौल बनाए, उसकी 40 हदीसों को मैंने लिखा है। और उसकी रस्म इजराई मतलब इफ्तिताह इनाग्रेशन है। कल वो 10 बजे टाइम दिया है, लेकिन वो तकरीबन 10:30-11 बजे तक हो जाएगा। कुरान जो सिखाया है, कुरान को सिखाने के बारे में उसकी तर्जुमानी यानी ट्रांसलेशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बहुत जल्द और आसानी से समझ में आ जाता है। ये दोनों बातें जो हैं आपको कल देखने को मिलेगी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।